जून 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ। सो बड़े सवाल ने जिहड़े सिख दे मन में आउंदे रहिंदे ने, अज भी आउंदे ने। सो लगातार असीं एक लड़ी शुरू की हुई है जो असीं जून 1984 के चशमदीदां दे नाल गल करदे हां। साडे नाल मौजूद ने मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भाई राम सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जी नाल पहलां भी गल कर चुके हैं, जिन्हां ने बड़े विस्तार दे नाल सारी भूमिका दसी सी कि किस तरह संत करतार सिंह जी तो लैके ही इंदिरा गांधी के मन में ये रोस पैदा हो गया सी। सिख उसकी अखां विच रड़कन लग गए सन। सो असी गल नूं उत्थों ही अगे तुरांगे जदों संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले तुसीं उन्हां दे संपर्क विच आउंदे हो, तो उस तो लैके जो हालात बनते हैं, किवें जून 1984 तक का सफ़र, ये सारे सफ़र नूं तुसीं किवें अपने शब्दां विच बयान करोगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 6 जून 1984 का जोड़ा दिहाड़ा है, ये सिख कौम वास्ते एक ऐसी पीड़ है जिहड़ी कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। ना ये कभी दर्द जोड़ा है सिखां वास्ते खत्म होएगा। मैं समझदा ये जोड़ा मुढ़ सीगा जो जोड़ा वजया है, ये सन 1975 की एमरजेंसी के दौरान जो दिल्ली की रामलीला ग्राउंड के स्टेज के उत्ते संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां ने देश की हुक्मरान जी उस टाइम तो इंदिरा गांधी सी, जिन्हें एमरजेंसी लाई हुई सी, उन्हें जो संत उन्होंने उस हिंदुस्तान की राणी नूं जो संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ने रामलीला ग्राउंड के विच आप चैलेंज कर दिता सी कि जी तेरी एमरजेंसी हैगी है, इसनूं असीं नहीं मनते, और जे तेरी एमरजेंसी दे विच जां तेरियां हथ घड़ियां दे विच ताकत हैगी है तो वो मेरियां बाहां नूं हथ घड़ी मार के देखो, मैं देखदा तेरियां हथ घड़ियां दे विच तेरी ताकत दे विच सरकार दे विच कितनी ताकत हैगी है। और इस चीज़ तो लैकर के मैं समझदा उस टाइम ते इंदिरा गांधी ने, क्योंकि दास उस टाइम के उत्ते स्टेज के उत्ते सी, दास मैं सीगा, भाई रिशपाल सिंह जो संतां दा पीए सीगा, मैं उस टाइम ते हैड रागी सीगा, और भाई गुरमुख सिंह जो संतां दा गड़वाई सी, असीं तिन्ने सिंह संतां दे नाल उस टाइम स्टेज ते सी। और उन्होंने उस टाइम ते जो ये गल कही है संत करतार सिंह जी होरां ने, तां इंदिरा गांधी ने उस टाइम के उत्ते पुछया हैगा आपदे नालदियां नूं भी ये कौन है, तो उस टाइम के उत्ते ज्ञानी जैल सिंह ने आख्या भी ये पिंडर वाले है, पिंडर वाले है, जो उन्होंने हिंदी के विच लफ्ज़ बोलिया, तो उन्हें ये लफ्ज़ वरत्या सीगा भी और इसके बारे में सोचना होगा। तो मैं समझदा भी भावें कि 1947 तो लैकर के सिखां के खिलाफ गोंदां ते गुंदियां जा रही सी, सिखां दे नाल इस हिंदुस्तान दे विच आउंदियां सारी साडे नाल इनजस्टिस होना शुरू हो गया सी, चाहे वह पंजाबी भाषा का सी, लैंगुएज का सी, चाहे पंजाबी सूबे का सी, जां साडे होर साडे हक्कां दा सी, साडे पाणियां दा सी, साडे होर मसलियां दा सी। वो हिंदुस्तान की सरकार वालों सानूं शुरू तो लैके सिखां नूं दबाउण दा काम तां भावें शुरू तो हो चुका सी, लेकिन अकाली दल वालों क्योंकि हमेशा मोर्चे लगते रहे सीगे, तो उस मोर्चों तो ये बहुत अक्की हुई सी इंदिरा गांधी, और सिखां नूं ये सबक भी सिखाउणा चाहुंदी सीगी। तो संत करतार सिंह जी होरां दे इन्हां लफ्ज़ां तो लैकर के उसने उस दिन तो अपने मन दे विच ये गल गंढ दे लई सी भी मैं सिख कौम नूं जिहड़ा कोई ना कोई सबक जिहड़ा हैगा वो इस पद्धर ते सिखाया जावे तां एक दोबारा सदियां तक जिहड़े छेती उठ ना सकन। तो साका नीला तारा की जिहड़ी दास्तान हैगी आ, मैं उत्थों शुरू करके तां शुरू करनी चाहना क्योंकि मैं सारियां घटनावां दा चश्मदीद हैगा, मेरे सामने सारियां गल्लां होईयां ने और ये सारियां वापरियां ने, उत्थों शुरू हुंदी है ये सारी दास्तान। और उस तो बाद सारा वापरदा संत करतार सिंह जी के समय तो लैके फिर संत जरनैल सिंह जी खालसा जी जदों आउंदे ने तां साडा सारा तो पहला जिहड़ा शुरुआत हुंदी है वो 13 सिंह शहीद विसाखी वाले दिन तो होंदी है, जो नकली निरंकारी के नाल साढ़े 13 सिंह शहीद होंदे आ, और सरकार उसनूं विसाखी वाले दिन जिस खालसे का जन्मदिन हैगा उस दिन अंमृतसर की धरती ते लिया करके उन्होंने इत्थे उतारिया जाता है और सिखां के खिलाफ इत्थे जलूस कढ़िया जाता है। और ये वड्डा बहुत वड्डा ये भी एक साजिश सी, गिणीमुखी साजिश सी, उन्होंने लिया करके इत्थे नगर की इत्थे एक जलूस की शक्ल दे विच दोनों नूं बिठा करके आप गुरु बन बैठा सी उहदी घरवाली नूं बिठा के, और ਜਦੋਂ सिख इत्थों गए ने भाई फौजा सिंह हरी संत जरनैल सिंह जी खालसा असी 5 नंबर हाल दे विच सी,
ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਂਸ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 13 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਦਕੇ ਤੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਕਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੜਵਈ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੜਵਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਨੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਆਭਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਉ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਢਾਲ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾਈਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਪ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾਗੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਪ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਸ SSP ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਫੜੀ ਕਿਉਂ ਜੀਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀਪ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮਹਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਬੱਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀਪ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਹਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 51 ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਮਹਿਤਾ ਨਗਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥਾ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪੱਖਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਥਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਉਹ 3000
ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵੇਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੜਵਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚਲੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 25-30 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀਗੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਛਕਾਉਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਉਹ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਆਹ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਏ ਨੇ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਆ ਜਾਣਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 84 ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਜੂਨ 84 ਤੱਕ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੀਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 4 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ 4 ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਸ, 5 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਲ ਪਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟਕਰਾਓ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਰੋਂ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜ ਦਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ 2 ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤੇ ਵੀ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਥੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ, 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਟਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, CRP ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 1-2 ਚਾਂਸ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਝ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਪ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੇਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੀਬੀ ਇਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, 2 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਿਤਨਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸਾਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਸਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ, ਨਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਈ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ 3:30 ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਿਰਧ ਭਾਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਫਿਊ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਲਾਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 30,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਈ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? 3 ਕਿ 4? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ, ਪਰ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ, 2-2 3-3 4-4 ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘਿਰ ਗਏ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ,
ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸਰਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਅਜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਛੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 2 4 ਜਰਬ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਲੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੇ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਕੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੀ 4 ਸਵੇਰਿਓਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਰਸਟ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਧੂ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸੰਤ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਭੋਰੇ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਘ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬਸ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖੂਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਦਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੂਬ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜਾ ਲਈਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲ ਗਿੱਲੇ ਕਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 8 ਤਰੀਕ 5 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਸ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਅਸੀਂ ਸਵਖਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ
ज़्यादा ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਏ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਇੰਨੀ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੁੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਗੇਟ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 7:30 8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 8:30 9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਟਹਿ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਟੈਂਕ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਐ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰੂਪ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ
मैं क्योंकि परिक्रमा के नाल इधरले पासे हो गया सीगा, परिक्रमा दरवाजा इधर सीगा जी, तो वो मेरा इन्ना ही फर्क हैगा, समझ लो भी यह मतलब कि इन्ना फर्क उपर वो सारी फौज सारी परिक्रमा के ऐ तरी गई आ, मैं इधरले पासे ढोल ला के बैठा होया, तो सारा कुछ मतलब टैंक जो इधर आए ने उतों जो उतरते है लाइट एकदम बड़ी वड्डी बजदी हैगी आ, जो एक आवाज़ बजदी है, बख्तरबंद गड्डियाँ आईयां ने, मतलब कहने का भाव आ भी जिहड़ी फौज एक दुश्मन दे देश वास्ते हुंदी आ, दुश्मन दे मुल्क के उत्ते हमला करदी आ, वो फौज साडे हिंदुस्तान की सरकार ने जिहड़ी साडी जिन्हों असी अपनी तो नहीं कह सकते, और साडे उसने साडे सब तो मुकद्दस स्थान श्री हरमंदर साहब के उत्ते वो फौज का हमला किया, और उस फौज ने फिर जो फौज ने क्राइम किया हैगा, जो जुल्म किया हैगा, मैं समझदा भी फौज ने जिवें मतलब कि एक विद्रोही मुल्क के नाल करदियां ने उन्हां लोकां दे नाल करदियां, वो हाल सिखां दा कीता है वो 6 जून दे विच आके, और 5 जून की सारी रात गोलीबारी चलती रही है, टैंक चलते रहे अंदर, टैंक इत्थों तक बाबा दीप सिंह जी तक आए हैं, और फौज ने अगे जाती गई अकाल तख्त के उत्ते हमला किया हैगा। ये 5 जून की सारी दी रात आ, तड़का जो होंदा है 5 जून का, तो जो पौ 6 जून का 6 जून का जो तड़का होंदा, मैं जो पौ फटालिया जो होंदा, तो फिर मैनू उत्थों ऐ पता लगता है भी सिंह साहबां दे क्वार्टर इधरले पासे हैगे आ, क्योंकि मैं उदों पहलां साडे वास्ते करफ्यू तो बीबी जी 19 जुलाई नूं लग चुका सीगा। मैं चलो ये मतलब फिर विच गल आ गई भी 19 जुलाई तो बाद असी सिंह जिहड़े संतां दे नाल दे सी असी बाहर नहीं सी जा सके कदी, असी जिहड़ा 19 जुलाई 1982 साडे वास्ते तो करफ्यू उदों दा लग गया सीगा, मतलब कि क्योंकि असी कदी अंमृतसर दे नानक निवास तो बाहर थल्ले उतर के कदी तेजा सिंह समुंदरी हाल ते नानक निवास ते हरमंदर साहब, बस साडे वास्ते यही सी। ये तो परले पासे की हो रहा हैगा शहर च की है कोई सानू नहीं पता हुंदा, तो मैनू वो जो पौ फटाले तो बाद मैं वो जो मैनू माड़ा जिहा पता लगे भी इधर एक क्वार्टर हैगे सिंह है इधर हैगे आ, तो फिर मैं उत्थे रागी सज्जन सिंह सूरमा सिंह सी हरमंदर साहब का, उत्थे फिर मैं जो जाके वो क्वार्टर दे जो मैं कमरे च वड़िया हैगा, तो ओहदी बीबी ने घर वाली ने वो सानू जानते सीगे, सानू तो असीं नहीं किहनूं जानते, उन्हें मैनू आख्या भाजी तुसीं अंदर आ जाओ, छेती छेती अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाके भाजी इत्थे सिंह बड़े आए हुए ने, सिंह बहुत ने इत्थे 20-25 सिंह इत्थे आए हुए आ, तो मैं कहा अच्छा, मैं असीं उत्थे फिर बैठ जाने हैगे आ, दिन उत्थे चढ़दा हैगा। जिहड़ियां बीबियां भेजियां सी संतां ने सारा परिवार जिहड़ियां सारियां बीबियां वो इन्हां क्वार्टरां दे विच ज्ञानी पूਰਨ सिंह, ज्ञानी मोहन सिंह, ज्ञानी सोहन सिंह, इन्हां क्वार्टरां दे विच उन्हां नूं भेज दित्ता गया सी। तो इस तरह करके ये जिहड़ा 6 जून का सारा सीगा, 6 जून तकरीबन 7:30-8 बजे फिर एक खबर आई हैगी आ बई जिहड़ा 6 अकाल तख्त साहब हैगा वो कैप्चर कर लिया हैगा, और संत जरनैल सिंह जी ने शहादत दे दी हैगी। संत जरनैल सिंह जी की शहादत जिहड़ी हुई आ, क्योंकि देखो मैं मेरे नाल जिहड़ा बचन होया जां जिहड़ी मेरे नाल तो दर्शन मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया, मेरे अखीरले बचन अखीरली वो दर्शन उदों होए आ, लेकिन जो उत्थों फिर गल मिली हैगी आ जिन्हां ने कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ भी कुछ अंदरूनी सर्कलों तो भी जिथे निशान साहब हैगे आ इत्थे आके संतां ने शहादत दित्ती हैगी आ। संतां ने आप और सूरमियां आकू संतां ने शहादत दित्ती है, और 72 गोलियां संतां दे सीने दे विच गोलियां लगियां ने, एक भी गोली जिहड़ी हैगी वो बाहर नहीं किते हैगी, वो 72 गोलियां दे निशान जो उन्हां दे रिपोर्ट हैगी आ उहदे विच मौजूद ने। सो इस तरह ये 6 जून नूं जिहड़ा हैगा सीगा दर्दनाक जिहड़ा कांड सीगा साडा, और हिंदुस्तान की सरकार ने अकाल तख्त ढह ढेरी करके सिखां दे हिंदुस्तान साडे मुकद्दस स्थान जिहड़ा साडा हरमंदर साहब है उन्होंने गोलियां मार के उन्होंने आपदा जिहड़ा हैगा सीगा वो सिखां नूं सबक सिखाया हैगा, और साडे नाल 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर भी सिखां नूं बदनाम करने वास्ते, और ये साजिशां जिहड़ियां सी इस साजिशां दे विच रशिया भी आया, इस साजिश दे विच इंग्लैंड भी आया,
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 84 ਹੈ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਭਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।